Vanakkam. The number of positive cases in Puducherry remains 7 plus 5 in Jepmar, that is 12. Of late, what we have been observing is because of the economic activities, people have stopped following social distancing in a large way. That is going to spell danger for us. I have been requesting people to follow social distancing. We have issued some SOPs in hospitals for token system, social distancing, so that crowding in our hospitals is reduced. We are staggering the time slots for the patients, because if the infection occurs in a hospital, it will spread very fast. So these directions were given yesterday to all medical superintendents to follow the same. I'd request all patients to come in a staggered way so that they are safe and their family members are safe. Yesterday, as we saw, one positive patient infected his near and dear ones. That can be avoided only by following the regular practice of isolation and social distancing, which has not been done by the people of Puducherry in very great numbers, which is also evident from the fact that the Arogya Setu app download numbers is not increasing at a very fast pace. People are feeling that this will not occur to me. Believe me, I am also not safe. It can happen to me. I could be positive. Anyone who shows the slightest symptoms, please do not hide it. Come to the nearest HWC and get yourself tested so that we can nip the virus at the initial stage. The spread can be curtailed at the initial stage. As I said, isolation is the best way to handle this virus, which multiplies in a very short time, and testing is our only way to ensure that there is no community spread. Luckily, in Puducherry we have been doing very good testing. I compliment my doctors and health officials who have been on the continuous prowl to continue with the sample testing. Till date, we have done 5312 tests and 5162 tests have been negative, which instills some confidence that yes, today there is no community spread in Puducherry. We have adequate number of PPEs and N95 masks. We have to ramp up our supplies further, for which Dr. Sri Ramlu is already on the job. And screening, door-to-door screening, we have already done more than 5 lakh households we have visited, and 19.68 lakh people have already been screened in the first and the second round, which is a very good sign that we will not be having community spread as on date. Thank you. வணக்கம். இன்று புதுவையிலே அரசு கதிர்காமம் மருத்துவக் கல்லூரியில்
6 நபர்கள் வந்து கொரோனா பாசிட்டிவ் வந்து சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள். காரைக்காலில் ஏற்கனவே உள்ள ஒரு நபருடன் நேற்று 24 வயது பெண்மணி ஒருவர் துபாய் சென்று வந்தவர் 24 வயது பெண்மணி ஒருவர் துபாய் சென்று வந்தவர் பாசிட்டிவ் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் காரைக்காலில் 2 பாசிட்டிவ் கேஸும், கதிர்காமத்தில் 6 பேர்கள் பாசிட்டிவ் கேஸ் இருக்கிறாங்க. ஜிப்மரில் 5 பேர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த நபர்கள். ஸோ ஆக மொத்தம் 13 நபர்கள் வந்து பாசிட்டிவாக வந்திருக்கிறார். இப்போது இப்போ தளர்த்தப்பட்ட விதிமுறைகள் இன்னும் ஓரிரு நாளில் வர இருக்கும் காரணத்தால் மேலும் நாட்டில் இந்த மதுக்கடைகள் திறப்பது மற்றும் பேருந்துகள் இயக்குவது, புதுச்சேரியின் உள்ளும் பேருந்து இயக்குவது, கடைகள் திறப்பது சம்பந்தமாக சில தளர்வுகள் வர இருக்கின்றன. ஆகையால் மக்கள் இந்த 3 முக்கிய தனி மனித இடைவெளி, முகக்கவசம் அணிவது, தனி மனித சுகாதாரம் ஆகியவற்றை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொள்கிறோம். கடைசியாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் எந்த வித சம்பந்தமும் இல்லாத தன்னுடைய மனைவிக்கும் குழந்தைக்கும் இந்த நோய் தொற்று ஏற்படுவது காரணமாக இருந்திருக்கிறார். இது அவங்கள ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலையில் தள்ளிவிடுகிறது. 2வதாக பாதிக்கப்பட்ட நபர் உடனடியாக தான் எங்கெல்லாம் சென்று வந்தோம் என்பது உடனடியாக அவர் எங்களிடம் ஒப்பித்து விட வேண்டும். அதை நாங்கள் விசாரணை செய்து அவரிடம் பல போராட்டங்களுக்கு அப்புறம் அவர் எங்கு சென்றார் என்று நாங்கள் உண்மையை வர வைக்க வேண்டியதாக. இதற்கிடையில் அவரோட தொடர்புடையவர்கள் பல இடங்களுக்கு சென்று நடமாடுகிறார்கள். அதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோய் அதிகமாக பரவக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படுது. முதல் நாளே அவர் தான் எங்கு சென்று வந்தோம் என்று கூறிவிட்டால் இதில் எந்தவித மறைப்பதற்கோ அவமானப்படுவதற்கோ எந்தவித ஒரு விஷயமும் இதில் இல்லை. அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அடுத்ததாக நாம் இதுவரை 5312 பரிசோதனைகள் செய்திருக்கிறோம். அதில் 5162 டெஸ்ட்டுகள் நெகட்டிவ் என்று வந்திருக்கிறது. ஆகையால் நாம் நல்ல ஒரு பாதுகாப்பான சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அது மட்டுமல்லாமல் இப்போது இன்று உலக டெங்கு தினம் கொண்டாடப்பட்டுள்ளது. புதிய பேருந்து நிலையத்தில் நாங்கள் இந்த வேர்ல்டு டெங்கு டே காலையில் மாநில கலெக்டர் அவர்கள் உடன் இந்த விழாவை நாங்கள் கொண்டாடினோம். அப்போது இந்த டெங்கு விழிப்புணர்வு பற்றியும் நாங்கள் கூறியிருக்கிறோம். மழைக்காலமான இது டெங்குவுக்கு ஏதுவான காலமாக இருக்கும். ஆகையால் தன் வீட்டை சுற்றியும் தெருவியும் தண்ணீர் தேங்காமல், இந்த எய்ட்ஸ் கொசு வளராமல், பகலில் கடிக்கும் இந்த எய்ட்ஸ் கொசு டெங்கு பாதிப்பு வருகிறது என்பதை தெளிவாக விளக்கி அங்கு கூறியிருக்கிறோம். ஆகையால் மக்கள் விழிப்புணர்வு இந்த தனி மனித இடைவெளி, முகக்கவசம் அணிவது, தனி மனித சுகாதாரத்தை கடைபிடித்தோமானால் பலவிதமான கொசுக்களால் பரவும் நோய், வைரஸால் பரவும் நோய், பாக்டீரியாவால் பரவும் பலவிதமான நோய்களிலிருந்து நாம் விடுதலை பெறலாம். மக்கள் சுகாதாரத்துடனும் சந்தோஷத்துடனும் வாழலாம் என்று நான் கூறிக்கொள்கிறேன்.